Hello guys, welcome to my channel. Let's study then let's get started. आज आम लक्ष्मीर अभिसार गोटे टॉपिक किंबदंतीर उपसंहार यार लेखक होती मनोज दास। तो सर्ट स्टोरी बुकटे तो तार गोटे पढ़ा किंबदंतीर उपसंहार। विंश शताब्दीर मध्यभाग जो जनपदटी हठात विख्यात हो उठिला ताहार इतिहास प्रस्तुत करने दिगरे एकमात्र उपादान है एक किंबदंती। ए किंबदंतीर उत्स केउठी केउ जुगरे केते पुरुष तले से कथा कहवा संभवपर नुहे। किंबदंती कहे स्थानीय राजार निर्यातनार सर्वस्वांत हो दूरदूरांतर कौनसी ग्रामरू लोकटीए राज्यर सीमा बाहर एही जनहीन अंचल को पलाई आसीथिला। मन हुए दुईटी राज्यर सीमार अवस्थित एक क्षुद्र स्थानटी जार एक दिगरे अरण्य पर्वत और अन्य दिगरे समुद्र उभय राज्यर परिसर भितरू बाद पड़ जाइथिला। लोकटी आसी पहुँचला पर्वतर पाद देशरे। सेतेबेले क्षुद्र तृषारे से एकांत व्याकुल। से इतस्थित अनाइला गछलता बहुत किंतु आहार उपयोगी फलमूल आखिरे पड़ा ना। जितेबाला से हताश से बेले हठात से शुणिला केतोटी पक्षी काकली ऊपर को अनाई देखिला पर्वतर ऊर्ध्वभागे गोटे गोलाकार फल चारिकड़े बसी पक्षी माने आहार करी लागिछंती। बड़ क्लांत होइथिले भी लोकटी उठी पड़ी पर्वत चढ़िला। से ऊर्ध्व देश में पहुँचवा बेलू आहारांते पक्षी माने उड़ी गलेनी। छाड़ी जाइछंती अर्धभुक्त सुपक्व तरभुजटीए। लोकटी काल विलंब न करी तरभुजटीर अवशिष्टांश निजर तृप्ति विधान कला। तापरे तार अध्यावधि सुप्त चिंता शक्ति काम करने को आरंभ करदेला। छोट छोट पक्षी माने पर्वत उपर को तरभुजटाए उड़ाई आनी पारिले किपरि। से सचेतन हो देखिला फलटीर उत्स सही पर्वत। छोट लताटीए बाहरी आसी पाषाण संधिरू जेमिति बाहरी अन्यान्य गुळ्मलता पर्वत उपरे तरभुज। यह केबे संभव हो पारे? ईश्वरंक कृपा छड़ा ये आउ किछि नुहे। से कृतज्ञतार अभिभूत हो ईश्वरंक स्मरण कला। तू खूब विस्मित नुहे? ए प्रश्न शुणी चमकी पड़ा लोकटी। देखिला जटाजुटधारी जड़े उज्ज्वलकाय वृद्ध ता आगरे दंडायमान। कथा कौन कि मु ए गुंफा भितर तपस्यारत थाए। ए पक्षी केतोटी पर्वत निवासी मो प्रभाव में एगुड़िक निरामिषासी बनी जाइछंती। पोकजोक खाती नहीं अथच ए बणरे फल विशेष किछि मिले नहीं। दूरांतर को गले शिकारी मानक आखिरे पड़ती। तेणु मो तपस्या संजात विभूति सामान्य खर्च करी एठी प्रत्यह एमानक पाई मु तरभुजटीए उपजाई थाए। सेथिरु खाद्यपेय पाई सेमाने सुखरे कालातीपात करती। तपस्वी बुझाई देले, महाराज के जानी केते जन्मर पुण्यरु आपणक साक्षात पाइली। ए प्रार्थना जनाऊछि मते पक्षीटीए बनाई दियंतु। मु भी तरभुज खाई आपणक आश्रय रही जाए। लोकटी कांदी पकाई कहिला। महाभाग हसी कहले, सेटा सहज नुहे बापा। तेबे जहा सहज हेब ताहा मु प्रत्यह तरभुजटी को दुई गुण करी फळाइबी। तू अधा खाइबू, पक्षी मानकु अधा देबू। लोकटी तले मुंड लगाई प्रणाम कला किंतु मुंड तोलिबा बेलकु ता मुहरे देखा देइथिला चिंतार लक्षण। कौन भावुछु? महाभाग पचारे। आपण को कौन कही धन्यवाद देवी ताहा ही भावुछि। संगे संगे भावुछि मो पिलापिली कथा। से माने जड़े गरीब आश्रयदाता घरे रही अर्धाहार रे काल काटुछंती। लोकटी कहिला, सेमानंकु नेइया कुड़ियाटे करी तले रह। मु तरभुज यथेष्ट बड़ करी फळेबी। समस्ते खाई पी आनंदरे रहिबो। लोकटी दुई गुण कृतज्ञतारे मुंड नुआइला किंतु मुंड तोलिबा बेलकु मुहरे पुणी चिंतार आभास स्पष्ट। पुणी कौन भावुछु रे? सही कथा क्यों भाषा कृतज्ञता जणाइबी। ता संगे संगे भावुछि मो पिलापिली से आश्रयदाता कथा, तांको पिलापिली और मो ज्ञाति कुटुंब कथा। भाबार किछि नहीं बश्च सेमानंकु भी नैया। मु अवश्य आजिठार गुंफा भितर पशि ध्यान रे बसिबी। केते काल पई जाने ना, 500 वर्ष होई पारे, 1000 वर्ष होई पारे, तेबे चिंता नहीं। तरभुज सबुदिने फळुथुबो। लोकटी एथर साष्टांग प्रणिपात कला किंतु मुंड तोलिबा बेलकु बदन मंडल से पुनराय कौनसी चिंता द्वारा उपद्रुत ताहा स्पष्ट जना जाउथिला। फेर कौन है? तपस्वी पचारे। कहवाकू लाज लगुच महाभाग। मु जो पेट गुड़ी को एठाकू नहीं आसबि सेमाने तो सेमानक संख्या बढ़ाई चलिए।
ଓ ତପସ୍ୱୀ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ତୁ ସବୁଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଆସି ପାଟି କରି କହୁଥିବୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋରାକ ଦରକାର, ସେହି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ ତରଭୁଜର ଆକାର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମେ ମୋ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପାଖୁମ୍ପି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତାପରେ ତୋ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଲୋକଟି ଏଥର ପ୍ରଣାମର ସମୟ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଓ ଉଠିପଡ଼ି ଭକ୍ତି ଗାଦଗଦ୍ୟରେ କଣ୍ଠ ଥରାଇ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବିଭୂତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ମହାଭାଗ। ତପସ୍ୱୀ ହସି କହିଲେ, ଛୋଟ ତରଭୁଜ ଉପୁଜାଇବା ଭିତରେ ଓ ବଡ଼ ଉପୁଜାଇବା ଭିତରେ ବିଭୂତି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶେଷ ତାରତମ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଗୁଣଗତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟାପାର, ପରିମାଣଗତ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଖୁଆଇ ପିଆଇ ସୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ବିଭୂତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତା ନୁହେଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଖାଇ ପିଇ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବ, ଅନ୍ତତଃ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମିଳିମିଶି ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଏଇ ହେଲା କଥା। ଅବଶ୍ୟ ମହାଭାଗ, ଅବଶ୍ୟ। ଏବଂ ମୋ ବିଭୂତି ସୃଷ୍ଟ ତରଭୁଜର ଗୁଣ ଏପରି ହେବ, ତାହା ଖାଇଲେ ତମେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହାର ସ୍ୱାଦ ହେବ ଅମୃତୋପମ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ତପସ୍ୱୀ ଏହାପରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଲେ ଓ ଲୋକଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଇଲେ। ଲୋକଟି ତାପରେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନରେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟୟ କରି ନିଜ ପରିବାର ଓ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେଠାରେ ଏକ ବସତି ସ୍ଥାପନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ତାପରେ ବିତିଯାଇଛି କାହିଁ କେତେ କାଳ। କ୍ରମେ ସେ ବସତି ହୋଇଛି ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ। ଆଦି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟାମାନେ ବିଭା ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆସି ତରଭୁଜ ଭକ୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ସେହି ବସତିରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବସତିଟିର ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ତରଭୁଜର ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଚାବିକାଠି ରହିଆସିଛି ପୁରୁଷ ଧରି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବଂଶଧର ଯାଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି କହେ, 2 ସହସ୍ର ପେଟ। ପରଦିନ ସକାଳେ 2 ସହସ୍ର ମଣିଷଙ୍କର 3 ଓଳି ଆହାର ହେଲାଭଳି ଏକ ଅତିକାୟ ତରଭୁଜ ପର୍ବତ ଉପରେ ଫଳି ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବହୁ କାଳ ଧରି ବୃହତ୍ତର ଜନସମାଜର ଅଗୋଚରରେ ଏପରି ଘଟି ଚାଲିବା ଉତ୍ତାରୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ପର୍ବତ ପରି ଏହି ଅମୃତୋପମ ତରଭୁଜର ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛଟା ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ ତରଭୁଜ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଅଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୂରାଗତ ଲୋକେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରି ଚମତ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁ କାଳ ପରେ ବସତିର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଉଠିଲେ। ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଫାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଠାରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆୟ ହେଲା ପ୍ରଚୁର। ଗୋଟିଏ ପାନ୍ଥଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ତେଣିକି ତରଭୁଜ ପ୍ଲେଟ ପରଷିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଅବଶ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ। ଅତିଥି ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବେଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖବର ଦେଇଦେଲେ ହିଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ତରଭୁଜର ଆକାର ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କ୍ରମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦର୍ଭମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଓ ତେଣିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଦେଶାଗତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏ ଜନବସତି ତେଣିକି ହୋଇଉଠିଲା ଏକ ଅବଶ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକଦା ଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ, ସତ୍ୱର ହେଲେ ସମୃଦ୍ଧତର। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ବଂଶଧର ହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସମୃଦ୍ଧତମ। ତାପରେ ଦିନେ ବିଦେଶରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦଳେ ବିଚକ୍ଷଣ ସମ୍ବାଦ ଶିକାରୀ। ସେମାନେ କହିଲେ, ପରଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟାପାରଟିର ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବସତିର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଓ ଟିଭିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ କିପରି ବସତିଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରିଦେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବାଦ ଶିକାରୀମାନେ ଏଭଳି ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱିଧା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଏକଥା ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ହେଲା। ବସତିର ଲୋକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଆଜି ଯଦି ବିପୁଳାକାର ତରଭୁଜଟିଏ ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀକାଲି ଜନତା ଭିତରେ ତହିଁରୁ ଶହ ଶହ ପ୍ଲେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଂଶଧରଟି ଯାଇ ଯଥାବିଧି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ବଂଶଧର ତରୁଣଟି ଥିଲା ବେଶ୍ ଆଧୁନିକ। ସେ ବେଲ୍ ବଟମ ସହିତ ବ୍ଲାଉଜ ଜାତୀୟ କମନୀୟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ରଖିଥିଲା ଦୀର୍ଘ କେଶ। ସିଗାରେଟରୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁନଥିଲା। ପାଟି କଲା, 20,000 ଲୋକ ଖାଇଲା ଭଳି ତରଭୁଜ ଫଳିବା ଚାହି ଆଗାମୀ କାଲି ସକାଳ ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଅବରୋହଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛି। ଏତିକିବେଳେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାରଦେଶସ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତନୁ ବୃଦ୍ଧ। ବଂଶଧରଟି ଅତୀତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା ଯେ ତପସ୍ୱୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜୀବିତ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଶଙ୍କିଗଲା। ତପସ୍ୱୀ ତରୁଣକୁ ଆପାଦମସ୍ତକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁ କିଏ?
ଏକଦା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବରଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକର ବଂଶଧର ମୁଁ। ସେ କହିଲା। ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ? ଟିକେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ବୃଦ୍ଧ। ମୁଁ? ତରୁଣ ଟିକେ ଭାବି କହିଲା, ମୁଁ ପୁରୁଷ ସାର୍। ତ ବସତିର ଲୋକେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି? ବହୁତ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଟପି ଯାଇଛୁ। ଘରେ ଘରେ ରେଡ଼ିଓ ଓ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେ ଯାହା ହେଉ, ସପ୍ତାହରେ ସଭିଏ ମିଳି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ? ତରୁଣଟି ବହୁତ ଭାବି କହିଲା। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କିଏ କେତେ ସହଳ ନିଦରେ ଶୋଇ କେତେବେଳେ ଯାଏ ଏକାଦିକ୍ରମେ ନ ଚେଇଁ ରହିପାରୁଛି, ସେଇଥିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ଆପଣ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ତପସ୍ୱୀ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ମୋ ପକ୍ଷୀମାନେ କାହାନ୍ତି? ପକ୍ଷୀ? ତରୁଣ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ କହିଲା, ପକ୍ଷୀ ଆଉ କାହାନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେବାରୁ ବୋଧହୁଏ ପଳାଇଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱୀ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ 20,000 ଲୋକ ଖାଇବା ଭଳି ତରଭୁଜ ବରାଦ କରିଛୁ? ବସତିର ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଏତେ ବେଶୀ? ନା ସାର୍, ତରୁଣ କହିଲା, ଜନସଂଖ୍ୟା 3,000। ଦର୍ଶକ ଅତିଥି ମିଶି ହୁଏତ ଆଉ 2,000 ହେବେ। ତେବେ ମୁଁ 20,000 କହିବାର କାରଣ, ତରଭୁଜଟି ଆଗାମୀକାଲି ସକାଳକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଗଲେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ସିନେମା ଓ ଟିଭି ପାଇଁ ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ ସିନେମା ଓ ଟିଭି କ'ଣ? ସେ ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ପୃଥିବୀ ଯାକର ଲୋକ ସେ ଛବି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ତରୁଣଟି ହଠାତ୍ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ କହିଲା, ସାର୍, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆପଣ ତରଭୁଜ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଛବି ଉଠିଯିବ। ଚୁପ୍ କର ମୁଢ଼ା ଦପି ମୁଢ଼। ତପସ୍ୱୀଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ତରୁଣ ବେଲ୍ ବଟମ୍ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କଲା। ବଡ଼ ତରଭୁଜ ହେଲେ ଭଲ ଛବି ଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୋ ବିଭୂତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି? ବେଶ୍, ମୁଁ ତ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୋର ଯେତିକି ବିଭୂତି ରହିଯାଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ ଏକ ତରଭୁଜ ଫଳିବ। ତାପରେ ସେ ଫାଟି ତୋ ହତଭାଗା ବସତିକୁ ଧୋଇ ନେଇଯିବ। ତପସ୍ୱୀ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଧୂଳିର ମ୍ଳାନ ଆଲୁଅରେ ତରୁଣଟି ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଗତି ବାରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆସି ବସତି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଚିତ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଡକି କରି ଠୁଳ କଲା ଓ ସବୁ କଥା ଗପିଲା। ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଜନତା ଭିତରୁ ଅବଶେଷରେ ଜଣେ ତରୁଣକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲା, ତମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପୁଣ୍ୟରୁ ଏ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ତୁମେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର କୌଣସି ଉପାୟରେ। ତରୁଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା। ତପସ୍ୱୀ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟର ସଞ୍ଚାର କରାଇଥିଲେ, ସେ ଭୟ ହେଲା କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ। ସେ କହିଲା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମ ଆଗରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ଆମ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରତାଳି ହେଲା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେ କେବଳ ତରଭୁଜର ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ ତା ନୁହେଁ, ଆମେ ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ ତରଭୁଜ ପଛରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅବିବେକୀ ବୃଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀର। କରତାଳି ହେଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତାର। ଆହୁରି ଜୋରରେ କରତାଳି ହେଲା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତରଭୁଜକୁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ତରଭୁଜ ପାଚି ଫାଟି ଆମକୁ ଭସାଇ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ହଜମ କରିଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ? ମୁଁ ପଚାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟିମାନର ପେଟଟିମାନର ଏତିକି କରାମତି ନାହିଁ? ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭାତରେ ପର୍ବତ ମୂଳରେ ଠୁଳ ହୋଇ ଆଁ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ତରଭୁଜ ତଳକୁ ଗଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଓ ଫାଟିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଗଳାଧକରଣ କରିବେ। ଦେଖିବା କିପରି ଆମ ଆଁର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଳିଯିବ ତପସ୍ୱୀର ଅଭିଶାପର ଶକ୍ତି। ବସତିର ଆଖପାଖର ଜନପଦମାନଙ୍କର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଲେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ରାତିର ଶେଷ ପହରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଭଳି ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖାଗଲା ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ। ଯଥାସମ୍ଭବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଁମାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ ବେଲ୍ ବଟମ୍ ତରୁଣ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ। ଯଥାସମୟରେ ତରଭୁଜ ଫାଟିଲା ଓ ସହସ୍ର ଉଦ୍ୟତ ଆଁ ଭିତରେ ତାର ଅଧିକାଂଶ ଲୁପ୍ତ ହେଲା। ଲୋକେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହରେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଯାଇ ତରଭୁଜର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଲତାଟି ମଧ୍ୟ ଚୋବାଇ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ବିଧାତାର ଅଭିଶାପକୁ ପରାହତ କରିପାରିଥିବା ହେତୁ ଏକ ସଭାରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଘଟଣାଟିର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉଠାଇ ବିଦେଶୀମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଧନ୍ୟବାଦମାନ ଧରି ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ବେଳକୁ ବସତିର ଲୋକେ ଅବସନ୍ନ ଅନୁଭବ କଲେ। ତରୁଣଟି ଆଉ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯିବାର ହେତୁ ନଥିଲା। ଏଣିକି ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ ସେ କଥା ଭାବି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ତା। ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ଆଉ ତରଭୁଜ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରି ବସତିର ଲୋକେ କ୍ରମେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବିଷଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବୃଦ୍ଧ ଭାବୁଥିଲେ, ତରଭୁଜ ଫାଟି ବସତି ଭାସିଯିବ ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ତପସ୍ୱୀ ଏଇଆ ବୁଝାଉନଥିଲେ ତ ଯେ ତରଭୁଜ ବିନା ବସତି କ୍ରମେ ଲୁପ୍ତ ହେବ। Here is the end of the story. Thank you.